Uh, we see the examples of derivative of parametric function. Now, next, there's some another examples. If x is equal to 2 into cos to the power 4 t plus 3 and y is equal to 3 into sin to the power 4 t plus 3, then show that dy by dx is equal to minus under root of 3y upon 2x. Okay. Now, here given it is x equal to 2 into cos to the power 4 t plus 3 and y is equal to 3 into sin to the power 4 t plus 3. Here x is function of t and y is also function of t. Then we want to find the dy by dx. Therefore, differentiate x with respect to t and differentiate y with respect to t. Then, by derivative of parametric function, we find the derivative of y with respect to x, that is dy by dx. And then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. Now, here differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. dx by dt is equal to, here 2 as it is, cos to the power 4, म्हणजे x to the power n फॉर्म्युला यूज करायचा, cos to the power 4, 4 into cos cube t plus 3. आणि here cos to the power 4, power 4 कशाचा आहे, cos चा, म्हणजे cos चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह, then it is minus sin t plus 3 आणि into t plus 3 चा डेरिव्हेटिव्ह, that is 1, त्याची गरज नाही, is equal to, it is 8 and it is minus, therefore it is minus 8 into cos cube t plus 3 into sin of t plus 3 and dy by dt is equal to, say 3 as it is, sin to the power 4 it is 4 into sin cube t plus 3 and into derivative of sin, it is cos. आता हे झालं dx by dt, हे झालं dy by dt. आता आपल्याला काय करायचं आहे, dy by dx. Therefore, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. And therefore it is dy by dt. It is 12 into sin cube t plus 3 into cos of t plus 3 whole to the power. dx by dt, it is minus 8 cos cube t plus 3 into sin of t plus 3. Therefore, dy by dx is equal to, it is 12 by 8, it is 3 by 2. Therefore, minus 3 sin square t plus 3. Sin cube and sin x cancel. Cos and it is cos cube cancel. Upon 2 into cos square t plus 3. Now, आता here तुम्हाला इथे जर क्वेश्चन असतात फक्त फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx, तर आन्सर इथे संपलं होतं. minus 3 by 2 आणि sin square upon cos square, it is tan square. म्हणजे काय असतं, फाइंड dy by dx क्वेश्चन असतं तर dy by dx is equal to minus 3 by 2 tan square 3 plus t. पण हा क्वेश्चन फाइंड dy by dx नाही, इट इज शुअर आहे. म्हणजे तुम्हाला लास्ट आन्सर x आणि y च्या फॉर्म मध्ये आणायचं. इथे sin आणि cos आहे, म्हणजे sin square आणि इट इज cos square. sin square, मग sin square इथे कुठे, तर या sin to the power 4, याच्यावरून तुम्हाला sin square ची व्हॅल्यू काढता येईल. cos square
हिअर कॉस टू द पॉवर 4, याच्यावर तुम्हाला कॉस स्क्वेअरची किंमत काढलेली आणि साइन स्क्वेअर आणि कॉस स्क्वेअर या दोन्हीच्या व्हॅल्यू पुट करा. साइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर, देन लास्ट आन्सर. नाउ हिअर गिवन dy by dx. Now it is given that x is equal to 2 into cos to the power 4 t plus 3 and y is equal to 3 into sin to the power 4 t plus. Therefore x by 2 is equal to cos to the power 4 t plus 3 and y by 3 is equal to sin to the power 4 t plus 3. या sin to the power 4 आणि cos to the power 4. पण आपल्याला काय पाहिजे? sin स्क्वेअर आणि cos स्क्वेअर. म्हणजे sin स्क्वेअर आणि cos स्क्वेअर. therefore cos to the power 4. therefore we can write under root x by 2 is equal to cos square t plus 3 and under root y by 3 is equal to sin square t plus 3. Okay, here are cos square and sin square. Put the value of cos square and sin square in dy by dx. Therefore, dy by dx is equal to, it is minus 3 into sin square, it is a sin square, under root of y by 3 upon 2 into cos square, it is cos square, under root of x by 2. Then the 3 is under root minus under root of 9y upon 3 whole to the power under root of 4x upon 2 and then it is minus under root of 3y upon under root of 2x and then last answer या दोन्हीला फक्त कंबाईन अंडर रूट अंडर रूट ऑफ 3y upon 2x हे झालं तुमचं dy by dx. फक्त dy by dx, फाइंड dy by dx असलं तिथपर्यंत सोल्युशन सफिशियंट आहे. फाइंड dy by dx. लास्ट आन्सर काय येणार? -3/2 हिअर tan स्क्वेअर t plus 3. फाइंड dy by dx असला तर इथे शो दॅट आहे आपल्याला लास्ट आन्सर x आणि y च्या फॉर्म मध्ये आहे. साइन स्क्वेअरला y मध्ये कन्वर्ट केलं, cos स्क्वेअरला x मध्ये कन्वर्ट केलं फ्रॉम गिवन कंडिशन. हे झालं तुमचं लास्ट आन्सर. केअरफुली in the next example. X is equal to 2bt upon 1 plus t square and y is equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square. Then show that dy by dx. Now there dy by dx नाही तर show that dx by dy. आतापर्यंतच्या सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये dy by dx प्रूव्ह करायला सांगितलं होतं. here dx by dy is equal to minus b square y upon k square x. आता पुन्हा सेम एक्झाम्पल काय करणार? स्ट्रेट डेरिव्हेटिव्ह करा. x is function of t, y is function of t, dx by dt, त्याच्यानंतर dy by dt and then dy by dx and then dy by dx ला या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. नाउ here given x is equal to 2bt upon 1 plus t square and y is equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square. Now differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. dx by dt is equal to again u by v. हे 2b कॉन्स्टंट आहे. 2b आता t upon 1 plus t square याचा डेरिव्हेटिव्ह t upon 1 plus t square. here u by v चा फॉर्म्युला v as it is
1 plus t square into derivative of u, that is 1. t upon 1 plus t याचा derivative, 2 with a constant इकडे लिहिले, t upon 1 plus t square, then minus t into 2t whole to the power 1 plus t square whole square is equal to, आता u by v चा फॉर्म्युला v into derivative of u minus u into derivative of v आणि upon v square, it is t is u and 1 plus t square it is v. Then आणि त्या दोन्हीचे कॅल्क्युलेशन, आता काय, हे 1 plus t square into 1 आणि ह्या t into 2t हे होते minus 2t square plus 2t square minus 2t square, it is minus t square. म्हणजे लास्ट आन्सर काय ना, 2b into 1 minus t square whole to the power 1 plus t square whole square. Calculation व्यवस्थित पाहिजे, it is 2b हे 1 आणि it is minus t square आणि upon l. Then पुन्हा काय करायचं, dy by dt is equal to, आता सेम a as it is, आता इथे पुन्हा काय, u by v, हे u आणि हे v, 1 plus t square into minus 2t, 1 minus t square चा डेरिव्हेटिव्ह minus 1 minus t square into 2t, u as it is v चा डेरिव्हेटिव्ह whole to the power 1 plus t square whole square. Now calculation, a into here minus 2t ने मल्टीप्लाई केल्यावर काय, minus 2t minus 2t cube, then 2t ने मल्टीप्लाई करा, here minus म्हणजे हे मायनस होईल, हे प्लस, minus 2t आणि प्लस 2t cube whole to the power 1 plus t square whole square is equal to, here 2t cube cancel, minus 2 it is minus 4t, म्हणजे minus 4at आणि upon 1 plus t square whole square. Now dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt is equal to dy by 1 minute, here इथे dx by dy काढायचं, dy by dx नाही, dx by dy. Now dx by dy is equal to dx by dt upon dy by dt. Then dx by dt, it is dx by dt, 2b 1 minus t square upon 1 plus t square whole square whole to the power dy by dt, it is minus 4at upon 1 plus t square whole square. Then आता तुम्हाला 1 plus t square whole square 1 plus t square whole square कॅन्सल करता येते, पण लास्ट आन्सर तुम्हाला t मध्ये नाही पाहिजे, लास्ट आन्सर काय पाहिजे, x आणि y मध्ये. मग हे 1 minus t square आणि अपॉन 1 plus t square हे एवढंच असतं तर त्याला y च्या फॉर्म मध्ये लिहिता येते, म्हणजे 1 minus t square upon 1 plus t square is equal to y by a लिहिता येते. 1 minus t square upon 1 plus t square आणि तो होल स्क्वेअर. त्याच्यानंतर इट इज 2t upon 1 plus t square, त्याला लिहिता येते x by b. हिअर इथे 2 या 4 मधून 2 कॉमन काढतात, 2t आणि 1 plus t square काय करणार, हे 1 plus t square पूर्णच कॅन्सल करण्यापेक्षा फक्त एक एक ब्रॅकेट कॅन्सल करा. 1 plus t square 1 plus t square इथे स्क्वेअर आहे, एक एक ब्रॅकेट कॅन्सल करा, एक एक ब्रॅकेट डिनॉमिनेटर मध्ये राहू द्या. कशासाठी, आपल्याला इथे x आणि y च्या व्हॅल्यूसाठी पाहिजे. देन याच्यानंतरची स्टेप, therefore dx by dy is equal to, इथलं एक एक ब्रॅकेट कॅन्सल करायला, हे स्क्वेअर आहे 1 plus t square आणि 1 plus t square एक एक कॅन्सल करू आणि हे 2 आणि 4 हे कॅन्सल करू. म्हणजे इथं काय राहते वर, इट इज b into 1 minus t square upon 1 plus t square whole to the power minus 2at upon 1 plus t square. हे कॅल्क्युलेशन केअरफुली पहा. काय केले, फक्त हे 2 हे कॅन्सल, देन हे 1 plus t square होल स्क्वेअर आणि हे 1 plus t square होल स्क्वेअर, त्या होल स्क्वेअर फक्त एक एक ब्रॅकेट कॅन्सल केले. तर 1 plus t square into 1 plus t square
वन प्लस टी स्क्वेअर इंटू वन प्लस टी स्क्वेअर एक वन प्लस टी स्क्वेअर कॅन्सल केले. आपल्याला वन प्लस टी स्क्वेअर एक पाहिजे इकडं अपॉन मध्ये. वन मायनस टी स्क्वेअर अपॉन वन प्लस टी स्क्वेअर, वन मायनस टी स्क्वेअर अपॉन वन प्लस टी स्क्वेअर. Therefore, by 1 is given condition, it is 1. By 1, it is x by b is equal to 2t upon 1 plus t square. Here b ला इकडे घ्या. x by b is equal to 2t upon 1 plus t square. And y by a is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square. Therefore, dy by dx is equal to, it is b into 1 minus t square upon 1 plus t square, 1 minus t square upon 1 plus t square, it is y by a upon, it is minus, here 2t upon 1 plus t square, a as it is, and 2t upon 1 plus t square, it is x by b. And then last answer, x खाली घ्या, b वर घ्या, minus b square y upon a square x. हे झालं तुमचं dy by dx. केअरफुली पहा. पहिल्यांदा आपण dy by dx by dt आणि dy by dt काढलं आणि इथे dx upon dy काढायचं म्हणजे dx by dt upon dy by dt. क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं की केअरफुली पहा. आपल्याला सवय असते dy by dx. मग सरळ इथे एखाद्या वेळेस आपण क्वेश्चन न पाहता डायरेक्ट dy by dxच काढतो. मग dy by dx काढल्यानंतर याचा आन्सर असं नाही येणार, रेसिप्रोकल येणार, मायनस ए स्क्वेअर एक्स अपॉन बी स्क्वेअर वाय. मग केअरफुली पहा क्वेश्चन काय विचारले त्याच्यानुसार हे झालं तुझं सोल्युशन. नाव नेक्स्ट. Example, differentiate x into sin x with respect to tan x. Here, now question is differentiate x sin x with respect to tan x. आता इथे आपल्याला या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन x into sin x with respect to tan x म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. आपण हेच प्रॉब्लेम आतापर्यंत तेच करू लागलो, फक्त या फंक्शनला आतापर्यंत नोटेशन दिली होती, एकाला x आणि एकाला y. सपोज क्वेश्चन असा होता आतापर्यंत, इट इज डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y म्हणजे आपण काय करत होतो dx बाय dy. लास्ट एक्झाम्पल डिफरन्शिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y किंवा डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजेच काय dy बाय dx. पण प्रत्येक फंक्शनला नोटेशन दिलं होतं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जे काय असेल ते. मग आता इथे तुम्हाला x इंटू साइन एक्स आणि x इट इज टॅन एक्स हे दोन डायरेक्ट फंक्शनच दिले. क्वेश्चन मध्ये काय व्हेरिएबल दिलेलं नाही, या फंक्शनला एखादं नोटेशन नाही दिलं, मग नोटेशन तुम्ही पुट करा. आता इथं x दिलेले फंक्शन ऑफ x आहे, पण x हे नोटेशन सोडून बाकी दुसरे कोणतेही नोटेशन घ्या. आपण u आणि v घेऊ. सपोज जर x साइन x याला जर आपण u म्हणलं तर क्वेश्चन काय होते डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू इट इज फी. टॅन एक्स ला म्हणा फी. या पहिल्याला नोटेशन द्या u आणि दुसऱ्याला नोटेशन द्या फी. म्हणजे हे काय होणार डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू फी आणि डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू व्ही म्हणजे काय du बाय डी. हे जसे काढले देतो आपण त्याच पद्धतीने du बाय डी. आता हे du बाय डीव्ही u इज अ फंक्शन ऑफ x and v is a function of x. Therefore, we can write du by dx upon dv by dx. म्हणजे u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काढा इथे लिहा, v चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x काढा इथे लिहा. म्हणजे x इंटू साइन एक्स आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह काय ते x cos x प्लस साइन एक्स म्हणजे x cos x प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर मध्ये आणि tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय sec square x. झालं आन्सर.
ओके, न्यूमरेटर मध्ये यूचा डेरिव्हेटिव्ह दोन्हीच काढता आला, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आणि टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय सेक स्क्वेअर एक्स, म्हणजे त्याचं लास्ट आन्सर काय एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वेअर एक्स. म्हणजे फक्त इथं नोटेशन दिलेलं नाही, प्रॉब्लेम तेच आहे आणि प्रॉब्लेम तेच मागचे सगळे येणार, कोणतेही असतं, कोणत्याही आर्टिकल मधले असू द्या प्रॉब्लेम. आता यू आणि व्ही फक्त नोटेशन पुट करा त्या फंक्शनला. आता इथे दोन फंक्शन दिलेले, या फंक्शनला नोटेशन घेऊ. इट इज लेट u इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स अँड phi इज इक्वल टू इट इज tan x. क्वेश्चन काय, डिफरन्शिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. डिफरन्शिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x. देन वी हैव differentiate, we have dy by du by dv, that is differentiate u with respect to e. We have du by dv, that is differentiate u with respect to v. म्हणजे आपल्याला काढायचे काय आता, du by dv, differentiate u with respect to v. माझा u आणि v दोन्हीचे डेरिव्हेटिव्ह काढा. therefore here differentiate with respect to x of u and v, differentiate with respect to x. काय डिफरन्शिएट करणार आपण, x आणि u आणि v. therefore du by dx, u चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to x. here first function as it is into derivative of second आणि प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, म्हणजे जे काय होणार एक्स इंटू कॉस एक्स आणि प्लस साइन एक्स इंटू वन. हे झाले डी बाय डी एक्स अँड डीव्ही बाय डी एक्स इज इक्वल टू डीव्ही बाय डी एक्स, इट इज टॅन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे सेक स्क्वेअर एक्स, यू चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, phi चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, but we want to find du by dv and it is du upon dx. x is function, u is function of x and d is also function of x. प्रॉब्लेम तेच आहे, फक्त विचारला वेगळ्या पद्धतीने. देन x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल टू द अपॉन सेक स्क्वेअर एक्स. हे झालं म्हणजे du बाय डी. फक्त इथं नोटेशन दिलेलं आहे u आणि v, हे नोटेशन घ्या आणि देन u चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू v, इट इज du by dv and u is a function of x and v is also function of x. therefore du by dv is equal to du by dx and dv by dx. u चा डेरिव्हेटिव्ह काढा, v चा डेरिव्हेटिव्ह काढा, हे झालं सोल्युशन. Then next same example, differentiate sin inverse of 2x upon 1 plus x square with respect to cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Now, आता हे दोन्ही प्रॉब्लेम आपण याच्या आधी केलेले, फक्त हे काय y इक्वल टू दिलं होतं आपल्याला. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर. आता एकाला u आणि एकाला phi. therefore u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर अँड phi इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 1 plus x square. आता हे दोन्ही प्रॉब्लेम u आणि v आपल्याला काय करायचंय, du by dv. ओके, पण u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर आणि v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 मायनस x स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर. हे सगळे प्रॉब्लेम याच्या आधी झालेले दोन्ही, फक्त y इक्वल टू
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनव्हर्स म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनव्हर्स कॉस इनव्हर्स याच्या सगळे सबस्टिट्यूशन डेरिव्हेटिव्ह झालेले. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्या आर्टिकल मध्ये झालेलं आपले व्हिडिओ लेक्चर डिफरन्शिएशनचं व्हिडिओ लेक्चर 10 त्याच्यात हे प्रॉब्लेम ऍज इट इज आणि सेम प्रॉब्लेम फक्त तिथं सेपरेट हा एक प्रॉब्लेम होता, हा एक प्रॉब्लेम दोन्ही एकत्रच करायचे आता इथं du बाय dx आणि dv बाय dx बाकी प्रॉब्लेम मागचेच सगळे. मग इथं हाच म्हणून नाही एक्झाम मध्ये कोणता विचारतील दुसरा पाठीमागे झालेला एक u आणि एक फी हेच प्रॉब्लेम आपण y इक्वल टू म्हणून घेतले होते. देन आता या दोन्हीचे सॉल्व्ह करायचे. आता दोन्हीसाठी सबस्टिट्यूशन टॅन x आहे. दोन्हीसाठी जर सेपरेट दोन्ही वेगवेगळे सबस्टिट्यूशन असते तर आपण सेपरेट सॉल्व्ह केलं असतं. आता दोन्हीसाठी एकच सबस्टिट्यूशन असल्यामुळे सायमल्टेनियसली here put x is equal to tan theta and therefore theta is equal to tan inverse of x. Therefore u is equal to sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta and phi is equal to cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. Therefore, u is equal to sin inverse of sin 2 theta and phi is equal to cos inverse of cos 2 theta. Then u is equal to 2 theta and phi is equal to 2 theta. आता here u is a function of theta, phi is function of theta. डायरेक्ट आन्सर काढले तरी आन्सर येते. ओके पण आपल्याला u is a function of x and phi is a function of x म्हणून स्टेप बाय स्टेप लिहायचे. मग u is a function of theta. आता u is a function of x. u is equal to 2 into tan inverse x and phi is equal to 2 into tan inverse x. Here u is a function of theta, p is function of theta. Differentiate with respect to theta केला असं तरी चाललं असतं पण क्वेश्चन मध्ये फंक्शन्स ऑफ x आहे मग फंक्शन ऑफ x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u अपॉन इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v म्हणजे du बाय dx कारण फंक्शन ऑफ x आहे. p इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, dv बाय dx हे दोन्ही आलेच पाहिजे. नाउ डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. du by dx is equal to 2 upon 1 plus t. It is x square. And dv upon dx is equal to again 2 upon 1 plus x square. Here, हा एक प्रॉब्लेम आणि हा इकडचा एक प्रॉब्लेम. हे दोन्ही डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन याच्यात सेपरेट होईल. इथे ते दोन्ही प्रॉब्लेम एकाच याच्यात लिहिले म्हणजे प्रॉब्लेम तेच आहेत पाठीमागचे. यूचा डेरिव्हेटिव्ह हा सेपरेट प्रॉब्लेम आहे, हा सेपरेट प्रॉब्लेम. आता इथे काय करायचं आपल्याला du बाय dv. Therefore du बाय dv is equal to du बाय dx upon dv बाय dx and then it is 2 upon 1 plus x square. It is 2 upon 1 plus x square and therefore du by dv is equal to 1. आता या आर्टिकल मध्ये मागचे आपले झालेले कोणतेही प्रॉब्लेम विचारतील कंपोजिट फंक्शन मधला असेल, इनव्हर्स फंक्शन मधला असेल किंवा त्याच्यानंतर लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन दॅट इज फंक्शन टू द पॉवर फंक्शन कोणताही प्रॉब्लेम विचारतील. ओके u इज अ फंक्शन ऑफ x and v is also function of x. इथे इम्प्लिसिट नाही विचारणार. एक तर u is a function of x, v is function of x. u आणि v एकाच व्हेरिएबलचे फंक्शन असणार. मग या इथं कंपोजिट फंक्शन, इनव्हर्स फंक्शन आणि लॉगॅरिथमिक फंक्शन या 3 आर्टिकल पैकी कोणताही प्रॉब्लेम पुन्हा रिपीट विचारू शकणार. मग तुमच्या एक्झरसाइज मध्ये प्रॉब्लेम पहा ते आपण याच्या आधी घेतलेलेच आहेत. इनव्हर्स फंक्शन मध्ये असतील नाही तर कंपोजिट फंक्शन मध्ये असणार. त्याच्यामुळे तुम्हाला याच्यातले प्रॉब्लेम तेच रिपीट तेच येणार. फक्त एका याला u आणि एका याला v व्हेरिएबल कोणतेही घ्या तुम्ही. व्हेरिएबल u आणि v घ्यावं असं काही नाही. हे x सोडून काही घ्या काही फरक पडत नाही. देन u आणि v घेतलं आपल्याला काढायचं du बाय dv. x इज फंक्शन ऑफ v. u is a function of x and v is function of x. Therefore du by
dv is equal to du by dx upon dv by dx, and then it is the last test. Now, next example, differentiate x to the power x with respect to x to the power sin x to the power x and x to the power sin x. आता एकाला u आणि एकाला v let u is equal to x to the power x and v is equal to x to the power sin x. आता परत लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन याच्यामध्ये हे दोन्ही प्रॉब्लेम घेतलेले, u इज इक्वल टू एक्स टू द पॉवर एक्स अँड v इज इक्वल टू एक्स टू द पॉवर साइन एक्स. फक्त तिथं क्वेश्चन काय होता, y इक्वल टू एक्स टू द पॉवर एक्स अँड y इज एक्स टू द पॉवर साइन एक्स. y इज फंक्शन ऑफ एक्स होते, इथे u इज फंक्शन ऑफ एक्स अँड v इज फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजेच लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन मध्ये हे दोन प्रॉब्लेम आहेत. मग दोन्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा आणि du बाय dv म्हणजे काय, du बाय dx हा जे काही डेरिव्हेटिव्ह न्यूमरेटर मध्ये आणि dv बाय dx हा जे काही डेरिव्हेटिव्ह ते डिनॉमिनेटर मध्ये. मग आता हे दोन्ही सॉल्व्ह करण्यासाठी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. मग आता सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करा. ओके, एका लाईन मध्ये बसत असलं तर सायमल्टेनियसली लिहा, किंवा मग आधी u चा डेरिव्हेटिव्ह काढा त्याच्यानंतर v चा डेरिव्हेटिव्ह काढा. एका लाईन मध्ये जर बसत असली नोटबुक मध्ये आन्सर शीट मध्ये तर एकाच याच्यात घ्या. ओके, देन देअरफॉर log u is equal to log of x to the power x and log v is equal to log of x to the power sin x. Taking log on both side. इथे taking log on both side केलं, हेही taking log on both side. Simultaneously नसलं करायचं आधी log v du by dx काढा, त्याच्यानंतर dv by dx दोन्ही सेपरेट काढले तरी चालतात. सायमल्टेनियसली लिहायचं, सायमल्टेनियसली लिहा. देअरफॉर log u is equal to x into log x and log v is equal to sin x into log x. Okay. Then differentiate with respect to x. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता लॉग u चा डेरिव्हेटिव्ह काय, 1 by u du by dx. 1 by u du by dx. आता here x into log x, u into v, फर्स्ट एज इट इज सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड एज इट इज आणि फर्स्टचा डेरिव्हेटिव्ह. ओके, हे सेपरेट काढले तरी चालतात. एकाच याच्यात बसत असले तर एका लाईन मध्ये लिहा सायमल्टेनियसली, नाही तर हा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेटली काढून घ्या, हा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेटली काढून घ्या. अँड लॉग व्ही चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार, 1 by v dv by dx is equal to first function as it is into derivative of second plus second as it is into derivative of first. Sin x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे cos x. Now du by dx is equal to u into here 1 plus log x du by dx, u greater, and dv by dx is equal to phi into sin x upon x plus log x into cos x. Now put the value of u and v. Therefore du by dx is equal to x to the power x into 1 plus log x and dv by dx is equal to x to the power sin x into sin x upon x plus log x into cos x. आता हे दोन प्रॉब्लेम एकाच याच्यात झाले. वाय u इज इक्वल टू एक्स टू द पॉवर एक्स हे झालं त्याचं सोल्युशन, phi इज इक्वल टू एक्स टू द पॉवर साइन एक्स हे झालं त्याचं सोल्युशन. लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन मध्ये आपण हेच दोन प्रॉब्लेम सेपरेट घेतले होते. इथेही तुम्ही सेपरेट सॉल्व्ह करा. ओके, वहीच्या पेजवर बसत नसलं किंवा एक्झाम मध्ये म्हणजे आन्सर शीटवर एका लाईन मध्येच नसले बसत, सरळ हे आधी सॉल्व्ह करा. du by dx काढा, त्याच्यानंतर dv by
dx दोन्ही सेपरेट लिहा. देन लास्ट आन्सर du by dt is equal to du by dx upon dv by dx. Then x to the power x into 1 plus log x and whole to the power x to the power sin x into sin x upon x plus log x into cos x. हे झालं तुमचं du by dx. du by dx upon dv by dx म्हणजे डिफरन्शिएट x to the power x with respect to x to the power sin x म्हणजे डिफरन्शिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. ओके, मग त्या फंक्शनला फक्त नोटेशन द्या. हे सगळे प्रॉब्लेम आम्ही केलेले. du by dx नंतर या दोन्हीचं फक्त डिव्हिजन लिहिलं आहे. du by dx आणि dv by dx du by dv या दोन्हीचं फक्त नंतर डिव्हिजन. तर क्वेश्चन केअरफुली पहा. फक्त क्वेश्चन चेंज आहे, अँसर मागचे झालेलेच आहेत. आता हे लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन मध्ये पाहिजे किंवा याच्यात नंतर याच्यात एक्झरसाइज मध्ये प्रॉब्लेम पहा. तुम्हाला इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किंवा कंपोजिट फंक्शन किंवा लॉगॅरिथमिक फंक्शन या 3 आर्टिकल मध्ये प्रॉब्लेम दिसणार. ओके, म्हणजे नवीन प्रॉब्लेम नाही, काही नाही. ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा सगळे. ओके, आता याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर मधलं लास्ट आर्टिकल राहिले हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. आता हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काय हे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहू.